رجعنا مع عبد الله. وتوا باش تعداو الجو تاع كويز والربح مع تاع فواياج. قبل ما نعديوكم للسؤال الجديد مع حمدي حدا، خلينا نشوفوا الغانيون ونستقبلوا الرابح نتاع الجمعه اللي فاتت، والاجابه كانت تونس. نستقبلوا مع بعضنا مرزوق الحمامي. يحضروا العروسات وقيد، عرفت كلمة عاد باش شنو احوالك؟ الحمد لله. تقدمت منا روحك ومنين؟ مرزوق الحمامي من قليبية. من قليبية. كيفاش صارت العملية بتاع انك دخلت وربحت؟ والله الولاد هو لعب لي. عرفت كلمة تقول لي الوليد لعب في بلاستيك والدنيا وانت ربحت. باهي حط لي اسمي هاي متفاهمين. يا باهي، انتو ليكا انت باش تربح، لشكون باش تعطيه الكادو؟ باش تاخذه انت ولا الوليد؟ سا ديبون. اعطيه الوليد. تعرف شو تعمل ولا تو؟ نعرف. باش تدور رولات رود لا فورتون وما نعرفوش وين باش يوقف الحظ نتاعك، لكن في حالات الكل انت باش تربح. واضح؟ تفضل. تشجيع سسبانس. مروك بيه الي روتور مروك اوفر بار فواياج اير مروك. رويال اير مروك وتاع فواياج. لا مبروك عليك. سلام ماشي طول المروك مزروب. مبروك عليك مبروك عليك. وانتم اللي يحب يربح كيما سي مرزوق حمامي يتفرج في حمدي حدا ويحاول يجاوب على السؤال. فازي حمدي. عالسلامة الناس الكل. اليوم مع تاها فواياج باش نهزكم بحدا ان انفيتياتر من اكبر لي انفيتياتر في العالم واكبر انفيتياتر في تونس، ولاية مهدية، معروف فيستيفال دو ميوزيك سيمفونيك. زعما انا وين هذه حمدي سهلة كيما الاخرين. تاها فواياج يحبكم تربحوا، ماهوش صعب عليكم. مالا ادخلوا في ساعة على باج فيسبوك تاع فواياج تونيزي وجاوب صحيح على اليوم تاع الفيديو، بارتاجيوه هكاكا. الخميس الجاي تنجموا تكونوا بحذانا هنا كيما سي مرزوق وتروحوا ان فواياج ولا كادو في الرولات. واذا ناويين توا على عمره في الشهر الفضيل سيدي رمضان، ما تلقاوش خير من تاها فواياج اللي تقدم لكم 8 رحلات عمره في الشهر الفضيل في احسن الظروف ليكم ولا عزيز عليكم. مالا من غير ما تستناو امشيو من توا لاقرب اجونس تاها فواياج ولا اطلبونا على 71 900 900 والا 73 900 900. والمزيد من المعلومات ادخلوا على tahavoyage.com. واللي يحبوا يريزرفيو من توا سيجورهم في تونس للصيف من الايرلي بوكينج نتاع تاها فواياج ينجموا يضمنوا بلاصتهم ويتمتعوا باحسن تسهيلات في الدفع حتى ل6 أشهر، وهكا يتفاداو مفاجآت اخر الدقيقه ويكون بالهم مرتاح. ونعلمكم انه ليكيب تاع فواياج قاعدين يحضروا لكم لي بروغرام اي لي ديستيناسيون نتاع الصيف من توا كيما الاردن والمغرب وتركيا ومصر، والديستيناسيون جديده من غير فيزا للبرازيل من غير مرج. بلا ادخلوا على الباج فيسبوك ولا احكيوا مع تاها بوت. بور المومون يحب يحكي مع تاها بوت يدخل على الباج فيسبوك تاها فواياج تونيزي وهكاك تاخذوا اكثر معلومات على كل شيء. ان سيجور ان فواياج سي سور افيك تاها فواياج. رجعنا مع عبد الله. رجعنا مع عبد الله شطايم. كيما نحب نقول لكم كرهبه مازالت فرشكه كي خرجت جاتنا الاستوديو هنا. فورد اخر ما طلع في الفورد فيستا، اخر
فما توت اوبسيون جارانتي عامين. تبعث حرف A على 85 899. كان تحب تربح كهرباء وكان تحب توفر حظوظك اكثر تبعث بزيت SMS. مرة ذي باش نقدموا انا الضيف هذا ضيف عزيز عليا من اكبر الفنانين في العالم. يعبر من بلاد لبلاد من بلاصه لبلاصه، من اقوى لي دونسور اللي شفتهم في حياتي. اكسبيريونس، خبره، عنده كارير مينيموم 50 سنه ومازال يشتع باش نتكبروا من اكبر ومن اصعب. مريت انا كله برشا احترام وتعلمت عليه ياسر ياسر ياسر. نستقبلوا مع بعضنا دونسور قصي. Let me see you do the robot. Dancing robot. Animated robot. Dancing robot. Hard-hitting robot. Dancing robot. Dancing robot. Animated robot. Do the robot, dancing robot, animated robot, dancing robot. Eat what you got, do the robot, do the music all night. Yeah. Pump what you got, bang bang it what you're doing alright. Dancing robot. Animated robot. Do the robot. Dancing robot. Animated robot. Dancing robot. Dancing robot. They see you dance like a robot. Animated robot. Like an animated robot. Do the robot. I wanna see you do the robot. Animated robot. Move like a thinking robot. Eat what you got. Do the robot. Do the music all night. Yeah. Pump what you got. Kick, bang, get what you're doing alright. Let me see you. Let me see you. Let me see you do the robot. Dancing robot. Dancing robot. Animated robot. Do the robot. Dancing robot. Animated robot. Dancing robot. Animated robot. Do the robot. Dancing robot. Animated robot. Yeah, yeah. Robot. Dancing robot. Dancing robot. Animated robot. Do the robot. Dancing robot. Animated robot. Do the robot. Dancing robot. Animated robot. Dancing robot. يا ديماغ قصي شوف يا ديماغ. ليس صاحبي والله بصراحة نحكيو قصي ديجا هكا بابيش اقعد غادي. بصراحة قصي ياسر عجبتني وعجبت الجمهور والله. ونحب نقول لك حاجة، أنا علاش أنت رجعت اليوم؟ الجمعة اللي فاتت ريتك تشطح مع الجماعة وأنا ليميسيون مزروبة يلزمنا نسكروا. قلت يا محلاه الوليد يشطح مليح أما خسارة ما حكيتش معاه ما عطيتش حقه. توا نحب نقدمك العباد، نحبك تحكي لنا على شكونك وكيفاش تعلمت الدونس. ومرحبا بك قصي جراند دونسور. مرحبا بك.
فازي انزل غاديكا وتكلم. شكونك؟ منين جيت؟ عندك صغار؟ معرس؟ تخدم؟ أنا اسمي قصي. تعلمت الدونس عندي عامين وبديت نشطح أنا وأخويا، هو علمني في الدار. اكبر منك خوك؟ وأنا نسكن في فرنسا. تسكن في فرنسا انت؟ ماذا تجي تعمل؟ بالضبط في حي تضامن. نهج موسكو في أريانا. نهج موسكو في أريانا في حي تضامن في فرنسا. باش يهبل دخلتي أرجية اللي تبيع في الملصوق. زاد مقعار واحد. عرفتها ولا؟ عرفتها. انت اللي تبارك الله عليك صاحبي، خمسة وخميس عليك محليك والله. تحية خاصة لقصي. كان عندك سي ميساج عباد تحب تسلم عليهم، اصحابك دونسيرات، عائلتك، ما نعرفش شكون فازة تحب تقولها لصاحبتك ولا لصاحباتك؟ نحب نشكر خويا اللي علمني، ونحب نشكر عائلتي. الحمد لله. الحمد لله انا موجودين في التاسعة ولاباس. نحب نشكر لطفي العبدلي. لطفي العبدلي. تذكرت تعرفني انا؟ ريتني قبل. نعرفكش. عرفتك. قدم لك روحي لطفي العبدلي. نتشرف. باهي انتو اللي خويا كان تحب تشهرني تعمل لي شهرة، مرحبا بكم. قصي ان شاء الله اللي حشم قصي وين يلقاك؟ عندك انستغرام فازة هكا يا عباد يحبوا يبعثوا لك؟ عندي فيسبوك. فيسبوك ما عندكش انستغرام؟ فيسبوك تاعك شو اسمه؟ قصي همامي. قصي همامي. شكرا قصي. رجعنا مع عبدالله. وقبل ما نتعداو للانفيتي دو بريستيج نتاعنا، نحب نقول لكم كان تحبوا تربحوا فورد فيستا ديرني موديل قالبة الدنيا، قالبة العالم، الكرهبة هذية اخر موديل بيست سيلر. تبعثوا حرف على 85 899. كرهبة فيها عامين جارانتي توت اوبسيون. وتوا باش نخلي اهو وكبري باند يقدموا لنا مون انفيتي. إذا عزيزي المشاهد عزيزي المستمع، نستقبل معا بكل شغف نجما من نجوم الراب والهيب هوب والسلام الفرنسي. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous présentons chaleureusement le grand, le champion, le corps de lion. Nous vous offrons avec un grand plaisir la perle rare, la super méga star, Abdelmalik. Il est là. Aho, Abdelmalik, aho. Abdelmalik, ladies and gentlemen. Il y a de l'hystérie dans l'air, les filles sont hystériques. Abdelmalik. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau tout ça, c'est ce public, cette jeunesse. Ce public, cette jeunesse, c'est parfait. En tous les cas, Abdelmalik, c'est un honneur vous recevoir chez nous en Tunisie Et moi, je et suis dans heureux mon d'être plateau directement. Je suis heureux d'être là. Ça va, vous allez bien, bien accueillis? Très bien accueilli. Je découvre la Tunisie, c'est la première fois que je viens et c'est fabuleux. Vraiment. Et les Tunisiens? Les Tunisiens. Sérieusement, Non, sérieusement. C'est vraiment des êtres accueillants. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil qui est fabuleux, vraiment. باهي on est accueillant. قال لك نحن نستقبلوا مليح العباد. On vous a bien accueilli, on vous a bichonné, on vous a bien traité. On m'a bien traité, on m'a bichonné. Je suis l'homme le plus heureux. Ben, tu as mangé à tunisien, loubia? J'ai mangé loubia. Oui, loubia. Attention, loubia après ça. C'est. Ah oui. C'est Non, fort. non, ça va, ça C'est va. radioactif après. C'est loubia. vrai. Mais tout va bien. Mais c'est tout très va bon. bien pour l'instant. Pour l'instant, ça Pour va, l'instant. alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Abdelmalik, artiste engagé, rappeur, slammer, écrivain, penseur, moufakr, réalisateur. Vous présentez un mixte extraordinaire et unique dans votre genre. Ouais, l'idée, c'est d'être soi. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager avec les êtres. Et pour moi, les différentes formes artistiques, ce sont des médiums, des moyens de partage. Mais ce qui est important, finalement, c'est le langage de cœur à cœur avec les gens. C'est-à-dire, vous dites que, par exemple, le fond, c'est le même, mais les formes qui changent. Exactement. L'idée, c'est ça. C'est comme les êtres humains. On est tous différents, mais on est tous des humains. On a tous un fond qui est le même, finalement. Et bien, l'œuvre artistique, c'est la même chose.
Bah, Abdelmalik, pour vous présenter une certaine catégorie du public tunisien, il y en a qui te connaissent, qui te découvrent, qui aiment beaucoup tes chansons, tes films, tes livres. Il y en a qui ne te connaissent pas. On va voir un petit portrait de toi pour rafraîchir un peu la mémoire des gens et pour te faire découvrir par les autres aussi. Hein. Très bien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. ريجيس فايت ميكانو ولا خلينا نقولوا عبد الملك كما يعرفوه محبيه هو غابور auteur compositeur écrivain ورياليزاتور فرنسي من أصول كونغولية الناس اللي تابعوا عرفته من خلال السلام والراب Ulysse avec des dreadlocks qui valsent avec Pénélope mon frère C'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via internet C'est la في رصيده 5 ألبومات و7 كتب فنان الفلسفة سلاحه الإيدول متاعو ألبير كامو هو اللي خلاه يكتشف الفنان اللي فيه عبد الملك متحصل على عدة جوائز عالمية أهمها بري لورانس تران بلجيكيا على كتابه كالله بينيس لا فرانس سنة 2005 وبري دو لا ليتيراتور بوليتيك إدغار فور على كتابه لا غير دي بونليو نورا با ليو ضيفنا واحد من أهم المثقفين المؤثرين في فرنسا أعماله تحاكي الجانب الروحاني اللي مزروع فيه واللي اختار أنه يكون طريقه اللي يمشي عليه آخر أعماله لو جون نوار à l'épée كتاب مصحوب بسيدي يحكي حكاية ان جون هوم نوار مازال كيف خرج من الحبس ورجع على حومته الشعبية مليك فنان ملتزم فلسفته واضحة في الحياة هي السلام تسامح وتعايش À l'époque je me disais comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais sans cesse je luttais comment pouvais-je Bon, c'est un petit VTR. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout étaler parce que ça va prendre du temps, parce que c'est beaucoup de temps. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement, et je sais que ça t'intéresse, c'est le parcours de l'humain Bien sûr, qui est derrière l'artiste. totalement. Il n'y a pas d'artiste sans que l'humain a son vécu, son parcours. Complètement. Et le parcours d'Abdelmalik, on a plein de choses à raconter dès son début, dès son enfance. Ouais, je pense que chaque être, justement, c'est son parcours, son cheminement. Et nous autres artistes, en fait, on parle de nos histoires, mais d'une certaine manière, les gens peuvent se reconnaître dans nos histoires. Et c'est vrai que moi, j'ai un parcours, je viens de ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers difficiles. J'ai eu une enfance un peu compliquée, mais ma vie, j'ai été, comment dire, c'est le savoir, l'éducation qui a sauvé ma vie, finalement. Et l'idée, c'est le fait de pouvoir parler, échanger avec les gens. C'est le fait de dire aussi qu'on peut venir du bas et transcender sa condition et finalement devenir l'être qu'on veut devenir. Et donc, c'est ce cheminement que je raconte. D'une certaine manière, moi, je me considère comme un donneur d'espoir. D'où vous revendiquez aussi par rapport à votre parcours, l'identité, le parcours un peu, au début, un peu difficile et après, tu as trouvé ton chemin à travers beaucoup de choses qu'on va découvrir. Tu revendiques l'identité fixe. Ouais. J'entends beaucoup dans tes interviews, dans tes revendications, parler de l'identité fixe, que ce n'est pas une fatalité. Ouais, en fait, c'est au-delà de ça. C'est que je dis en fait qu'on ne doit pas justement être réduit à identité fixe. Par exemple, si on prend le cas de la France, il y a la communauté nationale, mais c'est composé de plein de communautés. Des Français originaires des pays du Maghreb, des Français originaires d'Afrique noire, des Français originaires d'autres pays en Europe, etc. Ouais. Mais tout ça, on partage un état d'esprit commun, un imaginaire commun. Et c'est ça qu'on doit privilégier. Être français ou être européen, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, mais c'est le fait d'adhérer à des valeurs. Et mon idée, c'est ça, c'est de dire que moi-même, je suis noir, je suis musulman, je viens de tel quartier, etc. Mais je me considère français et mes racines sont profondément africaines. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix et un cheminement. Voilà, c'est le choix parce qu'il y en a d'autres qui te disent « Moi, je suis en France, je suis français, j'ai les papiers, mais je ne me sens pas français. » C'est même un message d'espoir. Ouais. Tu dis... Comme si tu disais, Abdelmalik, ce n'est pas une fatalité. Tu démarres de zéro, de moins de zéro, mais tu peux te sauver. Mais tu as raison quand tu dis que c'est un choix. Parce que je pense qu'en termes d'identité, à un moment donné, il faut aussi... Évidemment, il y a ce qu'on est, mais ce qu'on décide d'être.
Voilà. Et ça, c'est important. Ce qu'on décide d'être, ça veut dire que tout d'un coup, c'est aussi une attitude volontaire. Et que être tunisien, être français, c'est pas une histoire de papier, c'est une histoire d'état d'esprit et c'est une histoire de cœur. Et à un moment donné, voilà, ça, c'est des choses qui se décident. On ne doit pas subir notre identité. En tous les cas, c'est un très beau message. J'explique pour certaines, pour une minorité qui ont parfois du mal à saisir. عبد الملك يقول في الايدنتيتي نتاعو في خدمته في العمل نتاعو عبد الملك يقول اللي معناها حتى كان بديت من صفر ولا انت الايدنتيتي نتاعك ولا بلاصتك مش عاجبتك في الدنيا ولا في حياتك انت تنجم تبدلها انت تغيرها معناها البلايص اللي تقعد فيهم سواء كنت تعيش في فرنسا وتلقى روحك عربي ولا درا شكون يخف في فرنسا ولا في تونس تقول انا زوالي ولا فقير ولا من العائله سي كو فريمون راهو الحكايه بيدك انت ماهي في الاخر ماهي بيد حتى حد. J'ai expliqué un peu voilà ma manière ce que vous avez dit. On se tutoie. On se tutoie, c'est bien. On se tutoie, c'est mieux parce que moi avec le vous et le tu c'est pas vraiment fixe. On va dire c'est pas c'est comme l'identité. C'est comme l'identité. En tous les cas, c'est un parcours, Abdelmalik. Vous avez un énorme palmarès, 5 albums, 4 victoires de la musique, ce qui est énorme, ce qui est vraiment valorisant pour un musicien. Ouais, j'ai la chance d'être le seul artiste, toute musique confondue, à être dans cette catégorie-là. Donc c'est... Bravo, vraiment, c'est un honneur. Écoute, aussi, moi, je te suis un peu, je sais. Moi, quand je dis Abdelmalik rappeur, les gens me disent non, attention, c'est le slammer. Et toi, tu revendiques le slammer et le rappeur, pas le slammer. Ouais, mais j'irai même plus loin. Je revendique le fait d'être artiste. La réalité, c'est que, évidemment, j'utilise le slam, j'utilise la poésie, j'utilise plein de choses. Mais au départ, je suis un rappeur. Mais l'idée, c'est que finalement, qu'on soit rappeur, slammer, enfin, qu'importe, ce qui est important, c'est de toucher tous. Et à partir du moment où on veut toucher tous et qu'on veut accéder à l'universel, on est tout simplement un artiste. Mais comment tu arrives, Abdelmalik, à faire bouger les choses, à choquer par certains titres, par certaines idées, par certaines positions, dans ton art, dans ta manière, et en même temps être un des slammeurs et rappeurs polis. Tu as été traité de rappeur poli. Oui, quand je dis traité, mais moi, je me dis une chose, toujours. Ma démarche, elle est révolutionnaire. Il faut changer positivement les choses, qu'on soit ensemble. Mais il faut, quand ma mère, elle regarde, elle soit toujours fière de moi. Donc, il faut bien parler, il faut respecter les gens. Pour moi, voilà, je suis l'enfant de quelqu'un. Il n'y a pas, genre, je parle mal, la police, non. La France, c'est de la merde. Non, c'est ce que vous dites ici. Je pense que ce qui fait un être, c'est l'adab, la capacité qu'il aura à avoir un comportement juste et respectueux. Je pense qu'on est tous... Vous-même, toi-même, tu dois avoir des enfants et tu voudrais que tes enfants, tu les as éduqués pour qu'ils respectent les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas exprimer leurs idées. Mais toujours, même si leurs idées sont fortes, ils vont toujours être dans une attitude respectueuse de l'autre. C'est important. Abdelmalik, cette sagesse et cette manière de réfléchir, aujourd'hui aussi, on te donne le titre d'intellectuel en France, qui n'est pas évident. Tu fréquentes, disons, les écrivains, tu fréquentes les philosophes, c'est-à-dire, je te vois dans des émissions où il y a une reconnaissance d'un écrivain et d'un intellectuel, quand même. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... si tu veux, moi je suis un artiste. Le rap, de mon point de vue, le rap c'est la musique du 21e siècle, c'est la poésie d'aujourd'hui. Et si le rap c'est la poésie d'aujourd'hui et la musique du 21e siècle, alors un rappeur doit avoir, j'ai envie de dire, la même qualité artistique que des gens comme Rimbaud, Verlaine ou les grands intellectuels des siècles précédents. Il faut être à la hauteur de ça. Et mon idée, c'est tout simplement, je suis un artiste et je suis en phase avec qui je suis et surtout essayer d'être pertinent rapport à l'époque dans laquelle on vit, c'est tout. Il y a un monsieur qui a dit, et tu le sais très bien, je ne retiens pas le nom, il a dit les rappeurs, c'est les Baudelaire de cette époque. Exactement. Et c'est un écrivain américain qui s'appelle Jonathan Franzen. Et je pense véritablement. Et c'est vrai que même symboliquement, dans mon dernier projet, qui s'appelle Le Jeune Noir à l'épée, on en a parlé tout à l'heure, j'ai mis en guest, en featuring, j'ai mis Baudelaire. J'ai mis des textes de Baudelaire à l'intérieur. Tout ça juste pour dire que les grands poètes d'avant, eh ben, aujourd'hui, on ne doit pas, comment dire, d'une certaine manière, on doit marcher sur leurs pas. On doit être les grands poètes d'aujourd'hui, on doit être les grands artistes d'aujourd'hui. On est censé l'être. Ouais, après c'est sur pièce. Après, c'est notre art qui parle pour nous. Et toi, tu le sais en tant qu'artiste. Tu vois bien ce que je veux dire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on pourra dire, c'est notre art qui parle pour nous. Oui, mais c'est une poésie du temps que tu manies le verbe. Et tu joues avec, et tu jongles avec le verbe. Tu jongles avec les mots.
et tu sais le poids des mots. Ouais, les mots. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas juste jongler ou s'amuser avec les mots, c'est la capacité à mettre du cœur dans les mots. C'est la capacité à mettre de la lumière dans les mots. Et les mots, ils n'ont pas besoin d'être compliqués. Mais il y a cette idée où on est vraiment dans cette démarche qui est, à mon avis, l'histoire de la générosité, être en partage avec les gens, avec le public, échanger, et voilà. Abdelmalik, à 15 ans ou à 14 ans, tu découvres, tu n'étais pas musulman, tu étais d'autres confessions. Quand Ouais. tu étais de confession, Mes parents, au départ, ils sont chrétiens catholiques. tu étais de confession catholique. Ouais. Et à un certain moment, tu te cherchais. Ouais. Tu as sombré un peu dans le quartier, un peu dans la délinquance. Excusez-moi de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est la mon histoire, délinquance. c'est vrai, la délinquance. الإجرام معناها كان وصل عبد الملك à 15 ans في البانليو يقرا لكن في الإجرام ديل drogue, Drogue, ouais, délinquance en tout genre. délinquance en tout, bagarre. Tout. Et à un certain moment, tu découvres la religion. Je découvre l'islam. Mais si tu veux, l'islam qui est une religion de paix, d'amour, de respect, mais c'est des gens qui m'ont donné leur vision de l'islam. Et leur vision à eux, c'était une vision finalement qui écartait l'autre, qui disait nous, on est différents. Au début. Et la chance que j'ai eue, justement, c'est ensuite de comprendre ce qu'est véritablement l'islam, qui est une religion d'amour, de respect, de partage et d'ouverture surtout. Et quand j'ai découvert ça, ma vie a totalement changé. Abdelmalik, juste une question pour ne pas trop t'emmener. Tu sais, je veux t'emmener vers le fait. Moi, je veux savoir. Abdelmalik, lui, le jeune. Oui, le jeune Abdelmalik. Délinquant qui se cherchait dans les quartiers catholiques, qui avait sa religion déjà. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher vers l'islam? Moi, déjà, le déclenchement, le déclic, c'est quoi? Il y a deux choses. Déjà, à cette époque, je lisais. Déjà, j'étais quelqu'un de très ouvert sur la lecture. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Qui sont morts d'overdose, qui sont morts des choses liées à la délinquance dans laquelle on vivait. Donc, je me suis posé très vite beaucoup de questions sur la mort. Et mon frère aîné, Bilal, qui lui était déjà devenu musulman un jour. Ah, d'accord, ton frère déjà. Ouais, il était musulman. Il m'a donné un livre. Il m'a dit, tiens, lis peut-être, parce que moi, je me posais des questions sur la mort. Sur la mort et tout ça. Et quand j'ai lu sur l'islam, j'ai lu quelque chose qui correspondait à ma religion naturelle. Quelque chose qui était en phase avec mes aspirations, quelque chose qui était en phase avec ma vision du monde. Et la réalité, c'est que l'islam a amené ensuite, évidemment, j'ai eu mes errances, mais ce qui est sûr, c'est que l'islam m'a amené une stabilité, une ouverture, une compréhension de l'autre, le respect de l'autre. Et ça, je l'ai trouvé véritablement dans l'islam. Écoute, aussi ça après, c'est un truc que tu as beaucoup revendiqué dans tes chansons, dans tes livres. Mais tu sais, pour moi, c'était important de revendiquer parce qu'on était dans une période où il y avait eu le 11 septembre. Et c'est à partir de là, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, j'aurais rien dit. Mais le problème... Le 11 septembre 2001. Le problème, c'est quand il y a eu le 11 septembre 2001, tout le monde pointait du doigt les musulmans en disant oui, l'islam, c'est une religion violente, oui, l'islam... Alors que c'est totalement faux. Et je leur disais toujours, vous pointez l'islam, mais de cette manière, parce qu'il y a quelques gens, des terroristes, qui se revendiquent de l'islam. C'est comme si vous disiez que tout le christianisme était négatif, parce qu'il y a des prêtres pédophiles. Et pour moi, c'était ça. Donc c'est pour ça que j'ai revendiqué l'islam. Tu as une phrase qui dit, si j'avais pas la foi, j'aurais eu honte de moi. Bien sûr, parce que la réalité, c'est que tous ces gens qui donnent une mauvaise image de l'islam, qui n'est pas l'islam, eh ben, ceux-là me font honte. Et ils donnent un mauvais visage à notre religion. Encore une fois, notre religion, l'islam, c'est une religion d'amour, c'est une religion de respect, c'est une religion de... Nous, notre référent, notre modèle, c'est le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, si on voit son histoire, c'était quelqu'un d'ouvert, qui respectait les autres, etc. Donc voilà, c'est lui notre référent. Ton discours aujourd'hui en France, Abdelmalik, tant qu'artiste, et tu sais très bien la sensibilité, tu es là, tu es dans les médias, tu dis des choses, tu ne choques pas. Moi, tu sais, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou être comme ils voudraient que je sois. Moi, je suis là pour être juste. Pour réfléchir rapport à la justice. Mon combat, c'est celui de la justice. J'ai écrit un livre sur Albert Camus, qui est un écrivain important pour moi. Son combat principal, c'était celui de la justice. Et ce n'est pas parce qu'on est noir, ou parce qu'on vient d'un quartier difficile, ou parce qu'on est d'origine d'ailleurs, du Maghreb, ou je sais pas, qu'on devrait être injuste vis-à-vis de nous. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se revendiquent de notre religion alors qu'ils font n'importe quoi qu'on devrait vivre ces injustices-là. Donc moi, en fait, que ça éloigne ou que ça éloigne pas, moi je suis là pour la justice et la justice pour tous. Mais j'ai l'impression qu'Albert Camus, Césaire,
C'est des gens qui t'ont libéré quelque part. C'est tes premières, disons, découvertes, tes premiers amours. Ouais, c'est plus que des gens qui m'ont libéré. Pour moi, c'est des gens qui donnent des clés. Qui donnent des clés de compréhension de l'époque dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit. Mais il ne vit pas avec nous dans cette époque-là. Justement, et c'est là où on voit l'aspect, j'ai envie de dire, visionnaire de ces intellectuels-là, qui ont une capacité finalement à voir le monde dans lequel ils vivaient, mais aussi à se projeter sur le monde à venir. Et nous autres artistes, et tu le sais aussi, c'est qu'on a un peu cette attitude-là. C'est-à-dire, évidemment, on voit notre monde. Mais d'une certaine manière, avec le recul qu'on a sur les choses, on est en train de donner aussi des solutions pour le monde qui est en train de venir. Et c'est pas à toi que je vais expliquer ça ici en Tunisie, ce qui s'est passé rapport à votre histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vivre avec les gens, sentir le pouls des gens, c'est aussi dire, OK, il y a certaines personnes qui ont des attitudes de privilèges qui sont injustes. Donc on doit lutter contre ces gens-là. Mais lutter contre ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'on est contre eux en tant qu'être. On est contre eux rapport à une vision injuste du monde. Et nous, on est là pour la justice pour tous. Je veux comprendre aussi, Abdelmalik, le rapport entre surtout Camus, qui est non-croyant, qui est un peu athée. Ouais. Y a non, pas un peu, il était athée, il ne croyait pas. Il ne croyait pas ni en Dieu, ni en religion et tout ça. Et toi qui es profondément musulman, croyant, tu sais, comment on se croise, comment on se... Ouais, en tout cas, c'est un référent, bizarre, une sorte non de frère. Non, regarde, en islam, il y a cette parole que tu connais sans doute qui dit qu'on doit aller chercher le savoir, quitte à aller jusqu'en Chine. Mais on ne nous a pas dit un savoir religieux ou un savoir, on dit le savoir tout court. Le savoir. Le savoir. Et le savoir, il peut être détenu par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'est même pas musulman, il peut avoir ce savoir-là. Ouais. Et un autre qui peut se revendiquer de l'islam et qui n'a pas du tout ce savoir-là. Donc en vérité, il faut bien savoir que Dieu, il fait ce qu'il veut et il peut donner le savoir à des êtres qui ne partagent pas nécessairement notre rapport, notre vision du monde, on va dire. Et le musulman, il a cette capacité-là. Le musulman, il a la capacité à célébrer d'abord l'humain et pas nécessairement son être au monde et ses convictions, etc. C'est pour ça que le prophète de l'islam respectait des juifs, respectait des chrétiens, respectait tout le monde. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au-delà de nos, j'ai envie de dire, au-delà de nos choix, au-delà de qui nous sommes, il ne faut jamais oublier que nous tous, on partage l'humanité, on est des êtres humains. Et dans ce sens-là, chacun peut amener et aider l'autre. Mais Abdelmalik, écoute, merci. Si je te dis qu'Allah bénisse la France, ouais. C'est un peu choquant. Non. Pour les gens qui comprennent mal ou interprètent mal cette phrase, mais aussi c'est le titre de ton bouquin qui a eu énormément de succès en 2004, 2005. Il est sorti en 2004 et puis après il a eu une longue... Tu as eu un prix avec? J'ai eu un prix et puis je l'ai adapté au cinéma ensuite. En film? En film, ça a été un best-seller. Mais encore une fois, moi je parle au premier degré. Moi je dis qu'Allah bénisse la France. Si j'avais été en Tunisie et avec l'histoire de la Tunisie, tout ce qui s'est passé, le fait qu'ensemble, la jeunesse qu'elle a fait, ce que vous avez fait tous ensemble, je dis qu'Allah bénisse la Tunisie. C'est au premier degré. Ça veut dire souhaiter le bien à l'endroit qui nous apporte le bien. Moi, sans la France, je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Sans la France, je ne serais pas là en train de te parler et d'échanger tout ce que tu as dit sur moi. La France m'a donné énormément. Donc moi, je suis musulman, je demande à Dieu de bénir ce pays. Donc c'est au premier degré. Oui. Après, il y a un autre titre aussi provoquant qui dit « La guerre des banlieues n'aura pas lieu ouais. ». C'est comme si tu répondais à des gens qui s'attendaient que la banlieue aujourd'hui éclate, les gens de la... C'est-à-dire, c'est comme si les gens veulent condamner la banlieue et les gens de la banlieue en disant c'est des mauvais, c'est des losers, c'est des gens où il n'y aura que du mal dans ces coins-là. Exactement, c'est ça. L'idée, c'était de dire qu'il faut arrêter le préjugé. Et il faut arrêter de dire ces gens, parce qu'ils viennent de tel endroit, ils ne peuvent amener que le mal ou en tout cas pas de choses positives. Et c'était ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que l'humanité ne s'arrête pas aux frontières des banlieues. Que dans les banlieues, il y a des êtres humains, il y a des mamans, il y a des pères, des gens qui travaillent, il y a des familles, il y a des gens qui aiment leur pays, qui sont des forces vives pour leur pays. Et il faut célébrer ces gens-là aussi. Tu dis aussi, Abdelmalik, j'ai cherché, j'ai fait mon... Je vois, tu as bien cherché. C'est vrai? Oui. T'es pas déçu Je suis pas déçu. T'es bien. Déjà l'accueil était merveilleux. Je vois l'accueil tunisien, il est merveilleux. Et là, je vois quel professionnalisme. Non, mais ça va. Écoute, déjà avec cette note de joie, tu peux nous faire un petit truc, extrait, un petit quelque chose. Oui, un petit quelque chose comme ça. Je me lève. Le public est là. Vous savez...
J'ai eu la chance et l'extrême honneur de travailler avec Gérard Joannès, qui était le pianiste et co-compositeur de Jacques Brel. Et il a composé un titre qui s'appelle Ne me quitte pas. Et moi, j'ai juste voulu vous faire un petit texte avec cette musique, et ça fait ça. J'ai pu voir que le livre de ma vie n'était pas seulement composé d'encre et de lettres. Mon cœur devient blanc comme neige lorsque je goûte les saveurs du je t'aime. Dans ton jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique. Laisse-moi me vêtir de ton amour comme d'une tunique. Laisse-moi égrener le chapelet de mon cœur comme un souvenir. Mon cœur fut transpercé par un rayon de soleil, non pas l'étoile qui luit pour tous, celle qui les âmes éveille, né croyant que celui qui aime l'autre comme lui-même, l'existence est un don. Mais trop peu de gens s'émerveillent parce que les tenues qu'elle revêt ne sont jamais les mêmes. Parce que l'apparence, oui, l'apparence ne fait écran qu'à ceux qui ne voient pas. L'amour est un océan sans fond, sans rivage. C'est le secret caché dans le cœur du sage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bravo, voilà. Énorme ça. Énorme. Énorme, touchant. Ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas que des. C'est pas qu'une mélodie, c'est un truc qui sort de l'intérieur. Ouais. C'est une expression. Je crois que s'il y a une autre personne qui va dire ce texte-là, ça va sonner autrement. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est l'idée de la poésie. Moi, j'aime dans une époque où tout va vite, où on est dans une sorte d'arrêter et de dire voilà les mots, voilà la musique. Juste un moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais juste un moment de rupture, un moment de réflexion, de recul et peut-être de partage différent que les partages qu'on fait habituellement. Est-ce que le slam est différent du rap? Tu as fait les deux, tu fais les deux? Regarde, par exemple, le texte que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai fait en slam, d'accord? Et si je le faisais en rap, le même, ça ferait, par exemple, dans l'autre, j'ai pu voir que le livre de ma vie n'était pas seulement ça, c'était ça. Une balade. En rap, j'ai pu voir que le livre de ma vie n'était pas seulement composé d'encre et de lettres. Mon cœur comme neige lorsque je goûte les saveurs du je t'aime. Dans ton jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique. Laisse-moi me vêtir de ton amour comme d'une tunique. Laisse-moi égrener le chapelet de mon cœur dans ton souvenir. Laisse-moi crier au monde parfum de ton désir. Oh! T'es chaud là, t'es prêt, t'es chaud là. Donc il y a plusieurs manières. Après, c'est une question d'interprétation. Donc, on peut prendre un texte et le faire comme je l'ai fait au début. On peut faire un texte et le faire d'une autre manière. C'est la force de l'interprète. À la Brel, à la... Ouais, eux, c'était des... Voilà, Brel... C'était des interprètes. Des grands interprètes. Et d'une certaine manière, moi, en toute humilité, bien sûr, j'ai envie de revenir à ça. La force de l'interprétation. Nina Simone, ça... Nina Simone. Mais il y en a beaucoup. Dans le monde arabe, des gens comme Férouz, comme Kaltoum, des gens... Quand on les voit, on entend... C'est des interprètes. C'est incroyable et c'est d'une puissance. Et revenir à ça. Je reviens sur le fait, tout à l'heure, vous avez mentionné, et ça, j'aime beaucoup, cette petite aventure, ce petit moment. Tu voulais aller vers Jacques Brel. Et tu vas voir son pianiste Gérard Joannès. Gérard Joannès, il t'ouvre la porte, sa femme ouvre la porte. Qui est la grande Juliette Gréco. Voilà. Et il suffit d'un petit moment. Ouais. Et en même pas un peu de temps, 1 heure, vous écrivez... On a écrit le premier texte. Il a commencé à... Il était là, j'étais là, j'ai dit, est-ce que vous pouvez jouer un peu? Il a dit d'accord. Il a joué, j'ai dit, ah c'est super, vous pouvez le jouer encore? Il a joué, j'ai dit, vous avez une feuille, un stylo, j'ai écrit. Et en 10 minutes, on a écrit notre premier texte. Et lui, Gérard Joannès, c'est lui qui a composé ce fameux « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. C'est la chanson. C'est la chanson, c'est lui qui a composé ça, et puis plein d'autres chansons derrière. Bon, revenons à... Maintenant, on est dans l'actualité. Nous sommes dans l'actualité. Nous sommes aujourd'hui, maintenant et là. Nous sommes aujourd'hui le jeune noir. Le jeune noir à l'épée. À l'épée. Ouais. Et nuance, c'est pas à l'épée à voir, c'est à l'épée. Oui. Le jeune noir à l'épée, pas à le fait d'avoir une épée, mais le jeune. C'est beau aussi, le jeune noir à l'épée. Ouais, il a prise l'épée. Ouais, mais à l'épée, ça veut dire qu'il est c'est-à-dire qu'il est en action, dans une attitude. Mais c'est qu'il la possède, c'est qu'elle fait partie de lui. En fait, le musée d'Orsay
a organisé une grande exposition qui s'appelle Le modèle noir de Jéricho à Matisse. Et ils m'ont demandé de faire une création. Je suis tombé sur ce tableau de Pierre Puvis de Chavannes, Jeune noir à l'épée. Et ça a été un bouleversement. C'est un tableau de 1950. De 1850. Wow. Ouais. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai voulu raconter tout de suite, j'ai voulu raconter toute une histoire autour de ça. J'ai fait un livre qui est à la fois un récit poétique, de la littérature, mon nouvel album et un spectacle. On voit Salia Sanou qui danse. Qu'est-ce qui s'est passé d'aussi puissant, ta rencontre avec le tableau qui a fait qu'aujourd'hui tu écris une pièce de théâtre, un album et c'est l'inspiration. Tu sais comment, en tant qu'artiste, tu sais comment c'est. Des fois, il se passe des choses, on est inspiré et il s'est passé ça. La semaine dernière, j'ai joué une semaine au musée d'Orsay, donc avec le musée d'Orsay, avec tous les tableaux, cet endroit magnifique. Et on a fait un concert d'une semaine du Jeune noir à l'épée parce que c'est l'inspiration, en fait. Oui, c'est mais que tout d'un coup, quand j'ai vu ce tableau, je me suis reconnu dans ce tableau. C'est comme si ce tableau, c'était moi. Et en vérité, ce tableau, ce garçon ou ce tableau? Ouais, ce tableau qui représente ce garçon. Et ce garçon-là, c'est comme si ce jeune noir à l'épée, c'est comme si c'était moi. Et l'idée, c'est de dire que la question de l'identité, la question du vivre ensemble, tout ça, c'est un combat. Et le fait d'avoir une épée, ça symbolise le combat. Mais encore une fois, un combat qui nous pacifie et qui pacifie notre rapport aux autres. C'est comme si tu disais les combats des Noirs continuent encore. Moi, j'ai envie de dire que la couleur noire, finalement, est un symbole. C'était de dire le combat des Noirs continue, bien sûr, mais surtout le combat des êtres humains. Tous, qu'on soit noir, vert, jaune, blanc, rouge, qu'importe le fait, de l'humanité, qu'on respecte l'humanité, qu'importe notre couleur de peau. Et je sais que tu es sur une pièce de théâtre aussi maintenant, metteur en scène. C'est ça, je suis en train de mettre en scène, de préparer l'adaptation des Justes d'Albert Camus, et on va la jouer à la rentrée au Théâtre du Châtelet. Donc, ça sera pour la réouverture du Théâtre du Châtelet. Et j'espère qu'on la ramènera à Tunis. Ben, tu es le bienvenu. Si vous nous invitez, moi, je viens. Merci Marhaba, beaucoup. tu vas être invité. Je sais que tu vas être agréablement accueilli par notre ministre de la Culture. Oui, donc, c'est sûr qu'il y a un terrain de collaboration. Ah ben, en tout cas, moi, c'est la première fois que je viens en Tunisie. Et vraiment, et je le dis sans... Vraiment, je le pense du cœur. J'ai eu cet accueil, ce peuple, le peuple tunisien, franchement, je trouve ça fabuleux et je suis plus qu'agréablement surpris. Donc j'ai envie de revenir et il faut que je revienne. Et moi, si j'étais ici, Inch'Allah, marhaba bik, si j'étais ici ce soir, c'est grâce à un ami qu'on a, le prestigieux Montassar Alaya. On applaudit Montassar Alaya. Sincèrement, il est dans le domaine de la mode, il est acteur aussi, c'est mon pote. Et une fois, j'étais avec lui à Paris, il m'a dit, je travaille avec Abdelmalik. J'ai dit, quelle chance. Moi, déjà acteur, je rêve de rencontrer cette personne. Et voilà, on t'appelait, t'es gentil par gentillesse, par simplicité. Je t'ai dit, je t'invite à mon émission. Merci beaucoup. T'as dit directement oui. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je te laisse, Abdelmalik, le mot de la fin. Si tu as envie de rester avec moi, ça me fait un grand plaisir. Je suis très bien avec toi. On reste comme ça. On reste. Si tu veux, on fait un petit... un café pour Abdelmalik. Un très bon café. Ili, la classe. D'accord, très bien. Ili, la classe. Et, si c'est la classe. C'est la classe. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu as dit une belle phrase. Et que les gens doivent peut-être adapter dans leur vie. C'est une philosophie même. Tu as dit, quand ça part en vrille, moi, je garde ma sérénité. Ouais. Il faut pas se laisser prendre par le chaos du monde. Il ne faut pas se laisser prendre par le mouvement des choses. Il faut être capable, à un moment donné, quand tout bouge, de s'arrêter et de dire, moi, quelle est ma place là-dedans? Et est-ce que c'est positif pour moi en tant qu'être? Juste pouvoir s'arrêter un instant. C'est le sens de la méditation, c'est le sens de tout, le fait de pouvoir s'arrêter, de voir ce qu'il y a autour et pas toujours être pris dans le mouvement. Voilà. Et est-ce que ça vient de le fait que maintenant, aujourd'hui, tu pratiques l'islam soufi, le soufisme? Ma force me vient de l'islam. Et c'est vrai que le soufisme, qui est le cœur de l'islam, est quelque chose d'important et de fondamental dans nos pays du Maghreb. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ce sont des grandes terres de spiritualité, de grandes terres de soufisme qui ont éduqué le monde. Quand on connaît l'histoire de votre pays, l'histoire de la Tunisie, c'est un haut lieu de la spiritualité musulmane et j'ai envie de dire de la spiritualité mondiale tout court. Et il faut le reconnaître, il faut se souvenir. J'aime bien cette force tranquille, je ne suis pas comme toi.
Je suis un peu froufrou partout. C'est bien, je des fois crie, aussi, c'est bien. Tu sais, il y a un adage qui dit trop sérieux n'est pas très sérieux. Donc, il faut qu'il y ait Oui, l'équilibre. j'aime bien. Il y a un faut autre adage, l'équilibre. moi, qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour placer un adage comme Ouais, ça. Tu vois. allons-y. C'est juste plus vite que la musique, tu danseras mal. C'est un adage africain. Ça. C'est un très adage, africain. il faut être dans le tempo. Il faut être dans le tempo des Et choses. si on est dans le tempo, est-ce que tu peux nous offrir une autre chanson, un autre slam comme ça, là? Comme ça, sans musique, sans rien. Même si tu veux, tu Sans leur musique, dis, ils vont te on peut sans faire musique. ça. Sans musique pour clore un peu avec On va toi clore avec ça. l'émission. D'accord. Hein? Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours ont empêché d'être. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche, tourneur. Il danse sur ce bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir de la vie, devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, qui dit enfin « Je t'aime à cette vie ». Ladies and gentlemen, merci Abdelmalik, merci. Vraiment énorme Abdelmalik. Barakallahu fik, merci. On applaudit, un tonnerre d'applaudissements pour